Welcome dear students. Let's continue with the next exercise now. Now we are going to discuss about the topic logarithm. Is it clear? So you have learned in your smaller classes what is meant by logarithm. Do you remember we have used logarithmic table in order to find many values, isn't it? Yes. Okay, not only using the logarithmic table, we can use even calculators to find the values. When you move into your higher classes, when you move into your engineering as profession, whatever may be the higher course of mathematics, you'll be using your calculators to find these values, exponential and logarithms too. Okay, so now let's discuss what are the special things about this logarithm and what are the properties of logarithm and very simple problems based on this topic given in your exercise 2.12. Shall we discuss now? Yes students. Okay, so in our previous video we have learned what is meant by exponential form. Yes or no? So what is said to be exponential form? Y is equal to, see, look into this, y is equal to a power x is termed as what? Exponential form. Do you remember? Okay, now look into this. Now what is the logarithmic form of this function, exponential function? Y is equal to a to the power x. Now listen very carefully. This exponential function as well as the logarithm function, both are related together. That is, one is the inverse of the other. Is it clear? So from the exponential function, we'll be getting the value of what? Logarithm. So, exponential function y is equal to a power x in sonna, logarithm log, we say how you should read this, isn't it? So, now log base a y is equal to x in எழுதலாம். So, in the exponential form, logarithmic form எழுதணும்னா இதுதான் நம்மளோட format. Is it clear? I'll tell you how do you get this. Okay, now listen very carefully. So இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். These two are definitions. இது வந்து exponential form. Y is equal to a power x என்றது exponential form. இது வந்து logarithmic form. Is it clear? Okay. So இந்த exponential formல இருந்து தான் இந்த logarithmic form நம்ம கொண்டு வருவோம். சரி, எப்படி கொண்டு வரோம் அப்படின்றத பாப்போம். So exponential formல நான் என்ன கொடுக்க போறேன்? log கொடுக்க போறேன். So we know that y is equal to a power x ன்னு இருக்கு. So I am going to introduce log on both sides. So log y is equal to log a power x. Yes or no? இப்போ இங்க பேஸ் நம்ம கொடுக்கணும். In general பேஸ்ல வந்து log e ன்னு கொடுப்போம். log e in general form of writing log. Okay, now look into this. இப்போ இங்க வந்து a is greater than 0. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். a ஓட வேல்யூ greater than 0 வா தான் இருக்கணும். அதுக்கு வந்து நம்ம explanations பார்த்துட்டோம். If it is going to be a is less than 0 ன்னு சொன்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நம்பர் வந்து என்ன நம்பரா கிடைக்கும்? ராடிக்கல் சைன் யூஸ் பண்ணும்போது இமேஜினரி நம்பரா கிடைக்கும், ரியல் நம்பரா கிடைக்காது. ஸோ அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் நம்ம a ஓட வேல்யூவை எப்போதுமே என்னவா எடுக்கிறோம்? பாசிட்டிவா எடுக்கிறோம். Okay, so now since a is greater than 0, I am going to introduce the base constant a. Is it clear for you? So now இந்த பக்கம் பாருங்க, log base a y வந்துருச்சு. log base a y equal to, இப்போ இதுதான் propertiesல already we know what we have learnt in our smaller classes தான். That is what given in the properties too. இப்போ இதை பவர் ரூல்னு நம்ம சொல்லுவோம். பாருங்க, log base a பவர் xன்னு இருக்கு. அப்போ இதை நம்ம பவர் ரூல்னு சொல்லுவோம். பவர் ரூல் யூஸ் பண்ணி இதை நான் எப்படி மாடிஃபை பண்ணி எழுதலான்னா, இந்த பவரில் இருக்கிற இந்த x என்ன செய்யும்னா முன்னாடி வந்துடும். ஸோ அப்போ this will become x into log base aன்னு ஆகிடும். Is it clear for you? இப்போ இதை பேர் என்ன நம்ம சொல்கிறோம்? பவர் ரூல்னு சொல்கிறோம். பவரில் இருக்கிறது எங்கே வந்துடும்? முன்னாடி வந்துடுது. ஓகே, இப்போ லாகோட இது ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டி. இந்த பேஸும் இங்கே இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட்டும் சேமாக வந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த ஹோல் வேல்யூவோட கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து என்னவாயிடும்னா 1. ஸோ த ஹோல் தட் இஸ் log base ஏன்னு இருந்தால் அதோட வேல்யூ வந்து என்னது? 1ன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம எப்படி எக்ஸ்போனன்ட் ஃபார்மில் a to the power 0 என்னன்னு எடுத்துக்கலாம்? 1ன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? அதே மாதிரி log a base a இருந்தால் அதை 1ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ this becomes log a y is equal to x into 1. What is x into 1? X.
Yes or no? வந்துருச்சா பாருங்க நம்மளோட logarithm எப்படி வந்துருச்சு பாத்தீங்களா ஃபார்மேட். So from the exponential form I have reduced into the logarithmic form. இப்போ இந்த exponential form logarithm form என்னன்னு சொல்லணும், inverse function னு சொல்லணும். Is it clear for you? Okay. Now this is the very basic about the definition of logarithm. Now let's discuss very simple properties நம்ம discuss பண்ண போறோம். So now look into this first one. A power log base A x ன்னு இருக்கு. This is not power x. So A power log A x ன்னு இருந்தா I can rewrite this as என்னது x ன்னு எழுதலாம். Is it clear for you? Now look into this very carefully. For all x belongs to 0, infinity ன்னு சொல்லலாம். X belongs to what? 0, infinity. அப்ப இந்த x ஓட வேல்யூ வந்து எப்போதுமே எப்படி தான் இருக்கணும், பாசிட்டிவா இருக்கணும். 0, infinity னா பாசிட்டிவ். And log base a power y is equal to y. இப்போ இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். இந்த first property நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். using the graph நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். So now look into this. இதை மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்குங்க. Now a log base a x is equal to x and log base a power y is equal to என்னது y. So இதெல்லாம் terms of writing. இப்போ இதை வந்து இது பாருங்க. Look into this now. Log base a power y இருக்கு. அப்ப using the power rule நம்ம எப்படி எழுதுவோம், இந்த y முன்னாடி வந்துருமா, y into log base a. அப்ப என்ன ஆயிடும், இந்த log base a ஓட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லிட்டோம் நாம, it is equal to 1. அப்ப இங்க வெறுமனே y இருக்கு. That's why we get it as what? y. Is it clear for you? அப்ப a power log a x னா அதோட வேல்யூ x. இப்போ இதோட வேல்யூ வந்து என்னது y. இப்போ இங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், இது ரெண்டுமே முக்கியமான விஷயம். x belongs to 0, infinity for all y belongs to real number. r ன்னு இருக்கு பாருங்க, real number. அப்ப இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் x ஓட வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவா தான் இருக்கணும். ஆனா y ஓட வேல்யூ can belongs to real number. இப்போ இதுல வந்து we'll discuss about the domain and range ன்னு சொல்லுவோம். That is going to be a first sum of your exercise 2.12. அதனால we need not prolong into this explanation. I'll explain more about this values. இது என்ன values பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம அந்த சம்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம். Now look into this second subdivision. Log base a xy. இத வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் ரூல்னு சொல்றோம். எங்கெல்லாம் ப்ராடக்ட் வருதோ அங்க எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம என்னதான் பண்ண போறோம், ஆட் தான் பண்ண போறோம். Now look into this. Log base a. இந்த base a ன்றது காமன், அது எழுதணும், நம்ம ஃபார்மட்ல எழுதணும் base a. இப்போ x into y. அப்ப இத நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா log base a x plus log base b y. காமனா இருக்க log பிரிச்சு எழுதிருக்கோம் பாருங்க. இங்க ப்ராடக்ட் இருந்தா இங்க அடிஷன். அதே மாதிரி log base a x divided by y. இப்போ இது பாருங்க டிவிஷன்ல இருக்கு. இது டிவிஷன் ரூல், கோஷன்ட் ரூல்னு நம்ம சொல்லலாம். So it is log base a x minus log base a y ன்னு சொல்லலாம். Okay. Now look into the next one. Log base a x to the power r. அப்ப இங்க பாருங்க, இது வந்து பவர் ரூல்னு பேரு, இந்த பவர் ரூல். அப்ப பவர்ல இருக்கிற r என்ன செஞ்சிருது, முன்னாடி வந்துருது. So this becomes r into log base a x ன்னு நாம சொல்லலாம். இதெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், இதை யூஸ் பண்ணி தான் நாம சம்ஸே செய்ய போறோம். So you have to write and see at least 3 times இதை எழுதி நீங்க மெமரைஸ் பண்ணாலொழிய சம்ஸ் நீங்க செய்ய முடியாது. But once you get memorized and you are thorough about these properties, one more property is there, that is change of base rule. I'll tell you what. Okay, sorry, இது நீங்க மெமரி பண்ணிட்டீங்கன்னா you can do the exercise problems very easily. Shall we continue now? Okay students, let's discuss the important remarks of this logarithm. Okay, we discussed what is meant by the definition of the logarithm and also few of the properties we have discussed. One more property is there, that is change of base rule. I'll teach you when we are doing the sums. Okay, now look into this. Special remarks are there. Now if a is equal to 10, நம்ம base வந்து என்னன்னு சொன்னோம், constant a ன்னு சொன்னோம் இல்லையா. So if that a takes the value 10, we can demand that particular logarithm log base 10 x வந்து என்னன்னு சொல்லலாமா, common logarithm ன்னு சொல்லலாம். So these terms you should know. Okay, now the next one, if a is equal to e ன்னு சொன்னா log base e x is termed as natural logarithm. I told you base e. Yes or no? In general நாம எழுதும்போது அப்படி எப்படி எழுதுவோம் e, அப்ப அது பேர் என்னதான் natural logarithm.
Okay. Now next one, if a is equal to 2, then log base 2x is said to be binary logarithm. So 2 nale, this you will use in your computer applications. What are the basic things you will do in the calculation of computer? You will use this binary logarithm. So please remember, base 10 vanduchina it is common, base e vanduchina it is natural, base 2 vandudna it is binary operation. Now we are going to discuss about the graph, how it is differentiated for exponential and logarithm. Adu rendathiyum graph paakumbodhe theriyum, these two functions exponential and logarithm are inverse to each other. They are inverse function. Shall we? Yes. Okay students, let's discuss about the graph of the exponential and logarithm. Very simple. Logic is very simple. Now look into this. I told you y is equal to, we know that y is equal to 3 power x in the format la edunalum idu per enadhu exponential form nu sollalam. Okay, now look into this. We have y and x. Now before that, you know, you have learned in your 10th standard what is domain and range, isn't it? Domain enna, range enna அப்படின்றத நாம 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல பார்த்திருக்கோம். இந்த மாதிரி ஒரு arrow diagram வரைஞ்சிருப்பீங்க, ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ நான் இங்கே என்னது x, this will become f of x ன்னு நம்ம சொல்லலாம். a போட்டிருப்போம், b போட்டிருப்போம், is or no? So now set of all values of x, இந்த x குள்ள இருக்கிறது எல்லாமே என்னன்னு சொல்றோம்னா டொமைன்னு சொல்லுவோம். ஆமா தானே? ஸோ பாசிபிள் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன சொல்கிறோம்? டொமைன்னு சொல்கிறோம். அப்புறம் நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ இப்போ நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் 1ன்னு கொடுத்துருந்துருப்பாங்க இல்லையா? இப்போ எக்ஸுக்கு வேல்யூ கொடுக்க நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ கிடைக்கும். அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம்? அந்த வேல்யூவை நம்ம மேட்ச் பண்ணியிருப்போம். 1ஓ 2ஓ 4ஓ 6ஓ என்ன இருக்கோ அதில் நம்ம என்ன செய்வோம்? மேட்ச் பண்ணுவோம். அப்போ இந்த எக்ஸோட வேல்யூ கொடுக்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்தது இல்லையா, அது பேர் தான் என்னது? ரேஞ்சுன்னு நாம் சொல்லுவோம். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ அப்போ எந்த வேல்யூ கொடுக்குறோமோ அது பேர் என்னது? டொமைன். ஸோ கொடுத்த வேல்யூவுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துச்சோ அது பேர் என்னது? ரேஞ்ச். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இஸ் இட் கிளியர்? நவ் லுக் இன்டு திஸ். இப்போ இதில் இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய், இப்போ கண்டிப்பாக எக்ஸுக்கு தான் பேர் என்ன இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, டொமைன்னு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதே மாதிரி ஒய் தான் என்னவா இருக்கணும்? ரேஞ்சாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. தட்ஸ் வை ஐ டோல்ட் யூ, எந்த வேல்யூ கொடுக்குறோமோ அது பேர் என்னது? டொமைன். எந்த வேல்யூ நமக்கு ஆன்சராக கிடைக்குதோ அது பேர் என்னது? ரேஞ்ச். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நம்ம இங்கே மாற்றி கொடுப்போம், அப்போ நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே, நவ் லுக் இன்டு திஸ். எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபார்மில் y is equal to 3 to the power x ன்னு இருக்குது. இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா கிராஃப் வரையணும். ஸோ யூ நோ தட் கிராஃப் வரையணும்னா எக்ஸுக்கு வேல்யூ கொடுக்க என்ன வரும்? ஒய்யோட வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லையா? சரி, நான் வாட் எவர் மே பி த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் நீங்கள் கொடுங்க. இப்போ எக்ஸுக்கு வேல்யூ நம்ம கொடுக்குறோம் பாருங்கள். எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னு கொடுக்கலாம்? ஷால் வி கிவ் இட் அஸ் -2? Shall we give it as -2? So x is equal to -2 கொடுத்தா y ஓட வேல்யூ என்ன வருது பாருங்க? 3 to the power -2ன்னு வருதா? ஓகே, ஸோ அப்போ y to 3 to the power -2ன்னா என்னென்னு எழுதலாம்? 1 divided by 3 ஸ்கொயர்ட்னு எழுதலாமா? அப்போ y ஓட ஆன்சர் 1 divided by 9. 1 divided by 9ன்னு சொன்னாக்கா 0 point something வருமா? 0 point என்ன வரும்? 2 something வரும் இல்லையா? ஓகே, அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ -1 கொடுக்கும்போது ஒய்யோட வேல்யூ 0 point something வருது. நம்மளோட வேல்யூ எங்கே இருக்கும்? இங்கே இருக்குமா? மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி. இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே, இப்போ அடுத்த வேல்யூ நான் என்ன கொடுக்க போகிறேன்? எக்ஸோட வேல்யூ -1 கொடுக்க போகிறேன். எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு கொடுக்க போகிறேன்? -1. அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ என்ன இருக்குது? 3 to the power -1. அப்போ 1 divided by 3ன்னு சொல்லலாமா? 1 divided by 3, இது எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபார்மில் நம்ம பார்த்தது லாஸ்ட் வீடியோவில். ஸோ -1 இருந்தால் கீழே எழுதும் போது அது என்னவாயிடும்? +1. ஸோ 1 divided by 3னா என்ன வரும்? 0 point அப்ராக்சிமேட்டாக 3ன்னு வருமா? ஸோ அப்போ -1ஓட வேல்யூ அப்ராக்சிமேட்டாக எங்கே வரும்? இங்கே வரும்னு வச்சுக்கிங்க. இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே, இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ பாசிட்டிவில் கொடுக்கலாம். எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கொடுக்கலாம்? +1. அப்போ 3 to the power 1. அப்போ y is equal to என்னன்னு ஆயிடுது? 3ன்னு ஆயிடுமா? அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ 3னா அப்ராக்சிமேட்டாக இங்கே வருமா? ஓகே, அடுத்த வேல்யூ எக்ஸோட வேல்யூ 2 கொடுங்க. 2 கொடுத்தா என்னது? 3 ஸ்கொயர். 3 ஸ்கொயர் என்னது? 9. எஸ் அண்ட் நோ? ஓகே, அப்போ நம்மளோட வேல்யூ என்ன இருக்குது? y is equal to எக்ஸோட வேல்யூ +2 வரும்போது ஒய்யோட வேல்யூ இங்கே வந்துடும் 9.
இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸோட வேல்யூ வரும்போது இங்கே வராது. எக்ஸோட வேல்யூ வரும்போது x is equal to 1 வரும்போது நம்மளோட வேல்யூ என்ன வந்துச்சு 3. So now look into this graph now. You just draw it in your graph sheet and see. Okay, you are going to draw this in your graph sheet and see. Okay, அப்போ நம்மளோட கிராஃப் இப்போ நீங்கள் என்ன வேல்யூஸ் கொடுத்தாலும் நம்மளோட கிராஃப் வந்து இப்படி மேலே போயிட்டே தான் இருக்கும். அதே மாதிரி இது வந்து இந்த எக்ஸ்பொனென்ஷியல் கர்வ் வந்து இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் கர்வ்னு சொல்லுவோம். கண்டினியூஸ் கர்வ்னா இப்போ பாருங்கள், நான் இப்படி வரைய ஆரம்பித்தேன்னா நான் ஹேண்ட் எடுக்காமையே போகிறேன் பாருங்கள், எங்கேயுமே பிரேக் இல்லாமல் போகுது. ஸோ இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் கர்வ். ஓகே, இப்போ இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, எக்ஸோட வேல்யூ -2 -1ன்னும் போது நம்மளோட வேல்யூஸ் எப்படி இருக்குது, சின்னதாக இருக்குது. அதே பாசிட்டிவில் போகும்போது நம்மளோட வேல்யூஸ் எப்படி இருக்குது, ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அப்போ இந்த கர்வ் வந்து மேல் நோக்கி போயிட்டே இருக்கு. ஓகே, நவ் திஸ் இஸ் த கிராஃப், திஸ் இஸ் த ஷேப் ஆஃப் வாட், எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபார்முக்கு இதுதான். ஓகே, நவ் லுக் இன் டு திஸ் லாக் பாருங்கள். இப்போ லாக் நாம் எழுத போகிறோம். லாகுக்கு இப்போ y is equal to log base 3x. இது ரொம்ப கஷ்டம். இதை வந்து நம்ம கால்குலேட்டரில் தான் நம்ம என்ன செய்யணும், கண்டுபிடிக்கணும். இல்லை லாகரிதமிக் டேபிள் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ வெரி டைரக்ட்லி ஐ கேனாட் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் வாட், இந்த லாகரிதம் ஃபங்க்ஷனுக்கு. அப்போ இதை வந்து நான் என்ன சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன்னா, ஐ எம் கோயிங் டு சேஞ்ச் திஸ் இன்டு எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபார்மாக மாற்றி. ஸோ யூ கேன் ரீரைட், இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான் இல்லையா. இப்போ நான் எழுத போகிறேன் பாருங்கள், இது 3 பவர் y is equal to xன்னு எழுதுகிறேன் பாருங்கள். 3 பவர் y is equal to what, xன்னு எழுதுகிறேன். அப்போ இதுவும் ஒன்று தான், ஒன்று போல் மீனிங் தான். ஆனால் என்னோட கால்குலேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் என்ன பண்ணுறேன், எழுதுகிறேன். ஓகே, சரி, நான் லுக் இன்டு திஸ். இப்போ நான் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கொடுக்க போகிறேன். இப்போ x is equal to 3 to the power yன்னு வருது. இப்போ நான் இங்கே yக்கு வேல்யூ கொடுக்க எக்ஸோட வேல்யூ கிடைக்கும் தானே. அப்போ இந்த yக்கு நான் வேல்யூ கொடுத்தேன்னா இங்கே yன்றது டொமைனா ரேஞ்சா? எஸ், வெரி குட். திஸ் y becomes domain here, x becomes என்னது, range here. ஓகே, இப்போ நான் ஒய்யோட வேல்யூ என்ன கொடுக்க போகிறேன், அதே மாதிரி -1 கொடுக்க போகிறேன். -1 கொடுத்தாக்கா x is equal to என்ன வரும், 3 to the power -1 ஆகுமா? அப்போ என்னவாயிடுது, 1/3 ஆயிடுதா? ஓகே, அதே மாதிரி y is equal to -2 கொடுக்குறேன். x is equal to என்ன வரும் பாருங்கள், 3 to the power -2. அப்போ 1/3 ஸ்கொயர்ட், அப்போ 1/9 தானே. அப்போ அதே மாதிரி y is equal to +1 கொடுக்குறேன். x is equal to என்னவாயிடுது, 3. y is equal to +2 கொடுக்குறேன். x is equal to என்னவாயிடுது, 9 ஆயிடுது. பாருங்கள், அப்போ இப்போ நான் பிளாட் பண்ணுறேன். -1 இருக்குது, எக்ஸோட வேல்யூ என்னது, 1/3. 1/3னா அப்போ 0. என்ன வரும், 3 வருமா? அப்போது நான் என்னோட வேல்யூஸ் வந்து எங்கே நம்ம மார்க் பண்ணுவோம், இங்கே மார்க் பண்ணுவோம் அப்ராக்சிமேட்டாக. அதே மாதிரி -2 இருக்குது. -2 இருந்தால் எனக்கு என்ன வருது, 1/9 வருது. அப்போ இன்னும் இதுக்கு கிட்ட என்ன வரும், -2னா இங்கே வரும். இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே, இப்போ அடுத்தது y is equal to 1ன்னு சொல்லும்போது என்னோட வேல்யூ எங்கே வருது பாருங்கள், +3ல் வருது. ஓகே, x is equal to +3. ஸோ where you will plot now, y is equal to 1, இங்கே 1 2 3 அப்ராக்சிமேட்டாக 1 வரும்போது என்னோட வேல்யூ எங்கே வருது, +3ல் வருது. இங்கே வருதா, இங்கே வருமா? அதே மாதிரி 2ன்னு வரும்போது இங்கே வரும் அப்ராக்சிமேட்டாக. அப்போ என்னோட கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி போகும். கரெக்டாக நீங்கள் வந்து உங்களோட கிராஃப் ஷீட்டில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக வரும். ஸோ உங்களோட லைன் கர்வ் வந்து எப்படி வருது பாருங்கள், இப்படி வரும். இஸ் இட் கிளியர்? நவ் லுக் இன் டு திஸ். இப்போ இந்த ரெண்டு கர்வ்ஸையுமே நான் ஒரே கிராஃபில் வரைய போகிறேன். நீங்கள் உங்கள் கிராஃப் ஷீட்டில் வரைஞ்சி பாருங்கள். ஸோ இந்த கர்வ் எப்படி இருக்குது, இப்படி இருக்குது. ஆமாவா? இந்த கர்வ் எப்படி இருக்குது, இப்படி இருக்குது. எஸ் ஆர் நோ? இது வந்து எது, எக்ஸ்பொனென்ஷியல் கர்வ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸ்பொனென்ஷியல் கர்வ். செகண்ட் ஒன் இஸ் வாட், லாகரிதமிக் கர்வ். நவ் லுக் இன்டு திஸ். இது இப்படி இருக்குது, இது இப்படி. அப்போ இது வந்து மிரர் இமேஜ் மாதிரி இருக்குதானே, இந்த ரெண்டு கர்வ்ஸும் மிரர் இமேஜ் மாதிரி இருக்குதானே. அப்போ இந்த மிரர் இமேஜாக இருக்கிறதுனால இதை நாம் என்னன்னு சொல்கிறோம், இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்னு நாம் சொல்கிறோம். ஸோ தட்ஸ் வை திஸ் எக்ஸ்பொனென்ஷியல் அண்ட் லாக் ஆர் டேர்ம்ட் as what, இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகே, இப்போ இதில் நாம் வந்து டொமைன், ரேஞ்ச் அதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். இப்போ இதில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. இப்போ பாருங்கள், இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம், 3 to the power y is equal to
எக்ஸ். இப்போ இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் சம்மோட டிஸ்கஷன். நான் இங்கேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன், ஏன்னா நம்ம கிராஃப் வரைஞ்சிருக்கிறதுனால. இப்போ இங்கே ஒய்க்கு நான் வந்து -1 கொடுத்தாலும், y is equal to -2 கொடுத்தாலும், y is equal to +1, y is equal to +2 கொடுத்தாலும், என்னோட எக்ஸோட வேல்யூஸ் எப்படி வந்துச்சு பாருங்க. எக்ஸோட வேல்யூ -1 கொடுத்தா எனக்கு என்ன வந்தது 1/3. அடுத்து y is equal to -2 கொடுத்தா எனக்கு என்ன வந்துச்சு 1/9. y is equal to 1 கொடுத்தா என்னோட எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வந்துச்சு 3. y is equal to +2 கொடுத்தா என்னோட எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வந்துச்சு 9. எஸ் நோ? அப்போ நான் ஒய்க்கு என்ன தான் வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் கொடுத்தாலும் எக்ஸோட வேல்யூ எப்படி இருக்குது, பாசிட்டிவாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் நம்மளோடது ஆன்சர். அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வில் பிகம் belongs to 0 to infinity where y belongs to real number. புரியுதா? நான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டியில் நான் சொன்னேனே, அதில் எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் இது. அப்போது ஒய்யோட வேல்யூ ரியல் நம்பர். ரியல் நம்பர்னால் என்னது? நெகட்டிவும் வரும், பாசிட்டிவ் இன்டீஜர், நெகட்டிவ் இன்டீஜர் எல்லாம் வரும். ஆனால் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து 0, இன்ஃபினிட்டியை தான் பிலாங் ஆகிருக்கும். இஸ் இட் கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே, நவ் ஷால் வி டிஸ்கஸ் த எக்ஸசைஸ் சம்ஸ்? எஸ் ப்ளீஸ். Okay students, now let's discuss the first sum of exercise 2.12. Now we are going to express this into the logarithmic form and we are going to discuss what is domain and range. Already இதோட explanations எல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு. Exponential formல இருந்து எப்படி log கொண்டு வரணும், அதே மாதிரி domain என்ன, range என்னன்னு. So straight away we can go for the answer. So taking log on both sides, you will get like this, isn't it? இப்போ base வந்து நம்ம போடணும். So b இன்றது greater than 0 value. So I am going to raise b. ரெண்டு சைட்லையுமே நாம் என்ன செய்கிறோம், எது செய்தாலும் மேக்ஸில் ரெண்டு சைட்லையுமே LHS and RHS செய்யணும். ஓகே, now using the power rule. ஸோ என்ன வரும் பாருங்கள், பவர் ரூலில் x into log of base b, bன்னு வந்துடும். now log base b, பாருங்கள் என்ன வருதுன்னு, log base b y is equal to x into 1 ன்னு ஆயிடும். log of base b, b. Okay, now look into this. இப்போ x into 1 log base b y is equal to x. இதுதான் நம்மளோட logarithmic form, general form of writing log. அப்போ y is equal to b power x ன்னு சொன்னா log base b y. பாருங்க, இது ஒரு க்ளூ மாதிரி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ தான் இப்போ இங்கே bல இருக்கிறது logோட பேஸில் வந்துடுது, இந்த பவரில் இருக்கிற x கீழே வந்துடுது. Is it clear for you? So exponential form கொடுத்தா அப்படியே நீங்கள் log form எழுதுறது எப்படி எழுதணும்னு நீங்கள் ஷார்ட்கட் மெத்தடில் நீங்களே என்ன பண்ணிக்கணும், டிப்ஸ் மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ y is equal to b power xனா log y, இந்த b வந்து பேஸ்க்கு போயிடும், மேலே இருக்க பவர் வந்து கீழே வந்துடும். ஓகே, நான் ஆல்ரெடி நம்ம கிராஃப்லேயே டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு domain and range. அப்போ x, what will be the domain? x belongs to 0, இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லலாம். y belongs to -infinity, +infinity. நம்ம பார்த்தோம் xோட வேல்யூ எல்லாமே பாசிட்டிவ், y வந்து ரியல் நம்பர்ஸாக இருக்கும். ஸோ திஸ் becomes the domain and this becomes the range. Is it clear? So we have completed the first sum. Okay students, let's discuss the second sum now. Now in this sum we are going to use the properties and we are going to compute, find the value of this. இப்போ logல இருக்கு இல்லையா, we are going to reduce into a constant answer. Now look into this. இப்போ ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணணும்னா ரொம்ப முக்கியமான ரூல், இந்த பேஸ் வந்து சேமாக இருக்கணும். ரொம்ப முக்கியம் இது. பாருங்க, இந்த பேஸ் log base 927 இருக்கு, மைனஸ் log base 27 9 இருக்கு பாருங்க. அப்போ இந்த பேஸ் சேமாக இருந்தால் தான் நான் ப்ராடக்ட் ரூலோ இல்லை கோஷன்ட் ரூலோ இல்லை பவர் ரூலோ நான் என்ன பண்ண முடியும், யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ நான் பிஃபோர் தட் இப்போ இது கொஞ்சம் ஒரு சில மாடிஃபிகேஷன்ஸ் நாம் பண்ண போகிறோம். நான் லுக் இன் டு திஸ், வி ஆர் கோயிங் டு ரீரைட் இட் as log base 927 நம்ம 3 cube எழுதலாமா without changing the meaning of the question? ஓகே, அப்போ 3 cube எழுதிட்டு அதே மாதிரி log 27 9 எப்படி எழுதலாம், 3 ஸ்கொயர்ட்னு எழுதலாம் தானே. இப்போது இது வந்து பவர் ரூல் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன், ஏன்னா பவர்ஸில் வந்துட்டாலே ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் த பவர் ரூல். அப்போ என்ன ப்ராப்பர்ட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணோம், இந்த பவரில் இருக்கிறது முன்னாடி. ஸோ 3 into log 9 3 minus 2 into log 27 3. Is it clear for you? ஓகே, இப்போ இதில் பாருங்கள் என்ன செய்ய போகிறோன்னா, நம்ம சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் ரூல் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதுதான் லாஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு சொன்னேன். என்ன அந்த சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் ரூல் அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ பாருங்கள் இந்த சம்மில் log base 9 3ன்னு இருக்கா, எஸ் நோ
base 9 3 இப்போ நான் இந்த change of base rule base வந்து என்ன செய்ய போறேன் change பண்ண போறேன் அப்ப இதை எப்படி எழுதலாம்னா 1 divided by log 3 9 ன்னு எழுதலாம். Is it clear for you? So அப்ப நான் இந்த 3 பேஸ்க்கு கொண்டு வரணும்னா அதை நான் 1 divided by தான் எழுதணும். அப்ப இதுதான் நம்மளோட பேஸ் ரூல்னு அர்த்தம். ஓகே ஸோ இப்போ நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த பேஸ் ரூல் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ 3 into 1 divided by log 3 9ன்னு எழுத போகிறேன். அதே மாதிரி 2 into இதையும் சேஞ்ச் ஆஃப் த பேஸ் ரூல் எழுத போகிறேன். 1 divided by log base 3 27ன்னு எழுத போகிறேன். இஸ் இட் கிளியர் பாருங்க. இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் நான் வந்து பேஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் சேமாக கொண்டு வந்துட்டேனா. ஓகே இப்போ இதில் இன்னும் கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் 3 divided by log base 3 3 square 9 அப்போ அது என்ன எழுதலாம் 3 square. அதே மாதிரி மைனஸ் 2 divided by log base 3 27 3 cube எழுதலாமா. Yes or no? Okay. Now look into this. இப்போ திரும்ப பவர் ரூல் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். 3 divided by 2 into log base 3 3 minus 2 divided by என்ன இருக்குது பவர் 3 அப்போ 3 log 3 3ன்னு எழுதலாம். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் இது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு நிறைய என்னென்னவோ செய்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள். 2 times 3 times நீங்கள் திரும்ப திரும்ப போட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் வெரி சிம்பிளி த ஆன்சர். நான் லுக் இன்டு திஸ். இப்போ இந்த பேஸும் இந்த நம்பரும் சேம் ஆகிடுச்சா இந்த நம்பரும் சேமாக இருக்கா அப்போ இதோட லாகோட வேல்யூ என்ன ஆகிடும் 1 ஆகிடும். ஸோ நவ் திஸ் பிகம்ஸ் 3 divided by 2 into 1 3 by 2 minus 2 divided by 3 தானே. எஸ் ஆர் நோ பாருங்க கான்ஸ்டன்ஸ் ஆர் ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்க. now it is very simple we are going to take LCM 6 வருது அப்போ 9 minus 4 that is 5 divided by 6 is the answer. So I told you isn't it பாருங்க log வந்து எப்படி ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு கான்ஸ்டன்ட்டா. ஸோ இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி. ஒன்று என்னது பவர் ரூல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் ரூல் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதை திரும்ப திரும்ப போட்டு பாருங்கள். திஸ் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் சம். ஷால் வி மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் சம் நவ்? எஸ். Okay students, let's discuss the third sum. Is it clear? Okay, solve log base 8x plus log base 4x plus log base 2x is equal to 11 இருக்கு. We have to solve நாலே we have to find the value of என்னன்னு அர்த்தம் x ன்னு அர்த்தம். Is it clear for you? Okay. So நான் பாருங்க இப்போ x இங்க இருக்கு. பேஸ் வந்து எப்படி இருக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. பேஸ் தான் சேமாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு. ஓகே ஸோ now what we are going to do we are going to use the change of base rule யூஸ் பண்ணி we are going to solve for x. ஓகே இப்போ இது எப்படி எழுதலாம் 1 divided by log base x 8 plus 1 divided by log base x 4 plus 1 divided by log base x 2 is equal to என்னது 11. now look into this. இப்போ பாருங்க பேஸ் கரெக்டாக வந்துருச்சு. நான் இப்போ இந்த 8 4 2 நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் 1 divided by log base x. இப்போ 8 வந்து எப்படி எழுதலாம் 2 cube எழுதலாம் தானே. அதே மாதிரி 1 divided by log base x 2 square எழுதலாமா ப்ளஸ் 1 divided by log base x 2 is equal to என்னது 11 நம்ம எழுதலாம். ஓகே இப்போ இது வந்து பவர் ரூல் 2 cube இருக்குது 2 square இருக்குது. அப்போ அதை நான் பவர் ரூல் யூஸ் பண்ணி எப்படி எழுதலாம் 1 divided by 3 log base x 2 plus 1 divided by 2 log x 2 plus 1 divided by log x 2 equal to 11. எஸ் ஆர் நோ? இப்போ பாருங்கள் இந்த log x2 log x2 log base x2 இது எல்லாமே காமனாக இருக்குது தானே. ஸோ இப்போ காமனாக நான் எல்லாத்துக்கும் ஒன்று போல் எடுத்துட போகிறேன். ஸோ 1 divided by log base x2 அப்போ மீதி இருக்கிறது 1/3 ப்ளஸ் 1/2 ப்ளஸ் 1 equal to 11 இருக்கா. எஸ் ஆர் நோ? ஓகே அப்போ 1 divided by log base x2 இதில் 6 எடுத்துக்கிறோம். அப்போது 2 plus 3 plus 6 equal to 11. now 6 plus 3 9 11 ஆயிடுச்சா. இப்போ 1 divided by log base x2 into 11 divided by 6 is equal to என்னது 11. இப்போ இது கான்ஸ்டன்ட் தானே. இப்போ இதை நான் இது எப்படி கொண்டு போடலாம். ஸோ 1 divided by log base x2 is equal to 11 into 6 divided by 11 11 11 cancel ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 6 வருமா. ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்
So now look into this. 1 divided by log base x 2 is equal to another 6. Okay. இப்போ I need the value of x தானே. இப்போ x பேஸில் இருக்குது. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணி மேலே கொண்டு வர போகிறேன். அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள். log 2x is equal to another 6ன்னு வந்துருச்சா. ஓகே, இப்போ இது வந்து log ஃபார்மில் இருக்குது. இப்போ இதை நான் எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபார்மில் எழுத போகிறேன் பாருங்கள். அப்போ எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபார்மில் இப்போ எப்படி எழுதலாம், 2 to the power 6 is equal to xன்னு எழுதலாம் தானே. சொன்னேன்ல, b வந்து b அந்த பவர் is equal to x. இந்த இடம் பாருங்கள், இதுக்கு தான் நீங்கள் உங்களோட டெஃபினேஷனை நீங்கள் கரெக்டாக படிக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணுன்றனால தான் I gave the very elaborate definition explanation. Is it clear? Okay. அப்போ 2 to the power 6 is equal to xன்னு நம்ம எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபார்மில் எழுதியிருக்கோம். I need the value of x. அப்போ x is equal to என்ன வந்துடும், 2 to the power 6ன்னா 64. Yes or no? So the answer is x is equal to 64 ன்றதா answer. Shall we move on to the next sum now? Yes. Okay students, let's discuss the fourth sum now. Very simple. So log base 4 2 to the power 8x is equal to 2 into log base 2 8. Is it clear? Okay. Now look into this. We are going to solve and find the value of என்னதுங்க x. இப்போ இதில் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப சிம்பிளாக ரெடியூஸ் ஆகி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆன்சர் வரப்போகுது. ஆனால் we are going to use the properties here. ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி, ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே என்னென்னா பவர் ரூல் ப்ராப்பர்ட்டியும் சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் ரூல் ப்ராப்பர்ட்டி. அதை நீங்கள் திரும்ப திரும்ப என்ன செய்யணும், படிக்கணும். ஓகே, now look into this. இப்போது பவர் ரூல் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பவர்ஸில் தான் இருக்குது இந்த 8x இல்லையா. அப்போ நான் இங்கே கொண்டு வர போகிறேன். ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் 8x into log base 4 2 equal to இப்போ 2 into log base 2 இந்த 8 மீனிங் வராமல் 2 cube எழுத போகிறேன். ஸோ 8x into log base 4 2 is equal to இப்போ இந்த 3 பவர் இந்த பக்கம் வரப்போகுது 2 into 3 log base 2 2. Is it clear? Okay, now 8x into log base 4 2 equal to 6. இப்போ இந்த log base 2 2 என்ன ஆகிடும், 1 ஆகிடும் இல்லையா. ஸோ அப்போ 6 into 1. ஓகே, இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா 8x log base 4 2 இருக்குது. இப்போ நான் இதை பேஸை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன், சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் ரூல் யூஸ் பண்ண போகிறேன். அப்போ அதை 8x டிவைடட் பை log 2 4ன்னு எழுதலாமா, is equal to 6ன்னு எழுதலாம் தானே. பாருங்கள், இப்போ நான் பேஸ் ரூல் 1 டிவைடட் பை மாற்றி எழுதியிருக்கேனா. ஓகே, அகைன் இந்த 4 நான் ரெடியூஸ் பண்ணி எழுத போகிறேன், சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்மாக எழுத போகிறேன். ஸோ 8x டிவைடட் பை log base 2 2 square isn't it equal to 6. அப்போ இந்த 2 முன்னாடி வந்துருமா, 8x டிவைடட் பை 2 into log base 2 2 is equal to 6. பாருங்க, இந்த பேஸும் இந்த நம்பரும் சேம் ஆயிருந்தால் அதோட வேல்யூ என்னது 1. ஸோ 8x divided by 2 is equal to 6. அப்போ 8x is equal to 6 into 2 is 12. அப்போ x is equal to 12 divided by 8 which is இப்போ 2 times எடுத்துட்டோம்னா 3 4s are 6 times again 3 2. So the answer is 3 divided by 2. So what is the answer? X is equal to 3 divided by 2 is the answer. Is it clear students? Okay, now we'll continue with the next sum. Okay students, let's discuss the fifth sum now. It is given if a squared plus b squared equal to 7ab na, we have to show that this result. Very very simple result. இல்ல ஒரே ஒரு keyword தான் நாம ஞாபகத்துல வச்சுக்க வேண்டியது. Okay, let's consider the given. கொடுத்திருக்காங்க, அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா. If so a squared plus b squared equal to 7 in ab. Now before this, the last sum, the book back answer for the fourth sum will be wrong in your book back answer, but நமக்கு வந்திருக்க x is equal to 3 by 2 தான் right answer. Is it clear? Okay, now look into this. Consider a squared plus b squared equal to 7ab. இப்போ நம்ம reduce பண்ணி கொண்டு வரதுக்காக we are going to make some modification. I am going to add 2ab on both sides. இது வந்து நம்ம மேக்ஸில் செய்துக்கலாம். ஆனால் எது வேணால் செய்யலாம், ஆட் பண்ணலாம், சப்ராக்ட் பண்ணலாம், மல்டிப்ளை பண்ணலாம், டிவைட் பண்ணலாம். ஆனால் மீனிங் ஆஃப் த கொஸ்டின் ஷுட் நாட் பி சேஞ்ச். கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. ஓகே, ஸோ நவ் ஆட் இட். ஸோ a squared plus b squared plus 2ab equal to 7ab plus 2ab. ரெண்டு சைட்லையுமே ஆட் பண்ணிடுறோம். ஓகே, நான் இது பாருங்கள், a squared plus b squared plus 2ab னா இதை a plus b the whole square எழுதலாமா?
then 9ab னு எழுதலாமா? Yes or no? Now bring this 9 to this side. அப்போ a plus b the whole square whole divided by 9 is equal to என்னது? ab. Is it clear? Okay. இப்போ a plus b the whole square தான் இருக்கு. கீழே 9 இருக்கு. இப்போ ஃபுல்லுத்தையுமே ஸ்கொயரா நான் எழுதலாம் தானே, மீனிங் மாறாம. So a plus b divided by 3 the whole square equal to என்னது? a into b. Is it clear? Okay. இப்போ என்ன செய்ய போறோம்னா, I don't want, இங்க வந்து எனக்கு வெறும் a plus b divided by 3 தானே இருக்கு, ஸ்கொயர் எனக்கு வேண்டாம். அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? taking square root on both sides. அப்படி எடுக்கும்போது இந்த ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர், இந்த சைடில் இருக்கிற ஸ்கொயர் ரூட்டும் ஸ்கொயரும் என்னவாயிடும்? கேன்சல் ஆகிடுமா? அப்போ மீதி இருக்கிறது a plus b divided by 3 equal to இந்த சைடு root ab ஆகிடுமா? Is it clear for you? Okay. இப்போ இந்த root ab நம்ம எப்படி எழுதலாம்? ab to the power 1 by 2 னு எழுதலாம் தானே? Yes or no? Okay. இப்போ we are going to take log on both sides. Now look into this. Log a plus b divided by 3 equal to log ab to the power 1 by 2 னு எழுதலாம். ஓகே சரி, நான் log ab to the power 1 by 2 இருக்கு, இந்த பவராக இருக்கிறத இங்கே கொண்டு வந்துடலாமா? equal to 1 by 2 into log ab. Yes or no? அப்போ this the answer is 1 by 2 into, இது வந்து product rule, log a into b. product rule எப்படி எழுதலாம்? நம்ம ப்ராப்பர்ட்டியில் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி log a. Okay students, now we can rewrite this as log a into b இருக்கு இல்லையா, product rule இருக்கு இல்லையா, so we can rewrite this as half into, இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம்? log a plus log b னு எழுதலாம் தானே, using the property நம்ம first discuss பண்ண மாதிரி. okay, LHSல என்ன இருக்கு? log of a plus b divided by 3 னு இருக்கு தானே? Yes or no? okay, now பாருங்க, this is the result they are demanded in our question. So now log of a plus b divided by 3 is equal to half into log a plus log b, hence proved. Is it clear students? Shall we move on to the next sum now? Yes. Okay students, let's discuss the sixth sum now. Very simple sum. So log a squared b by bc plus log b squared divided by ca plus log c squared divided by ab equal to 0 ன்றதை நாம prove பண்ணணும். எந்த சம்மா இருக்கட்டும், logல நாம யூஸ் பண்ண போகிறது either we'll be using the properties of addition or multiplication rule, இல்லைனா product rule, இல்லை power rule, இல்லை change of base rule தான். ஸோ சிம்பிளான இந்த விஷயங்களை வச்சு தான் எவ்வளோ modifications வேணால் நாம் பண்ணிக்கலாம். So listen students, you are going to work out these sums again and again until you get used of these properties properly. You are going to expect only the creative sums based on the logarithm and exponential. ரொம்ப simple. So எந்த sum கொடுத்தாலும் concept உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் செய்யணும். Is it clear? Okay. So now look into this. Since it is addition is given, addition இங்கே வந்தாலும் என்ன பண்ணணும்? multiply பண்ணணும். Now look into this. log a plus log b plus log c formatல இருக்கு. Is or no? log a plus log b plus log c ல இருக்கு. Now this can be written as log ஒன்று போல எடுத்துட்டு abc ன்னு எழுதலாம். Is it clear? Now this is the property we are going to use. So now we are going to use it here. log of அப்போ a squared divided by bc into b squared divided by ca into c squared divided by ab. Okay. Now prove பண்ண போறோம். Now this is a squared b squared c squared divided by, ரெண்டு இருக்கு பாருங்க, a ரெண்டு இருக்கு, ரெண்டு b இருக்கு, ரெண்டு c இருக்கு. ஸோ a squared b squared c squared தானே? எஸ் ஆர் நோ? நான் இது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடுச்சா? கேன்சல் ஆகிட்டா what you will get? log 1 வருமா? Now look into this. log 1 ஓட வேல்யூ நம்ம என்னன்னு சொன்னோம்? it is 0. Yes or no? Main discussionல start of the videoல நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? So log 1 is equal to another 0. So we have proved the result and we have proved the question. Is it clear students? So I have completed the 6 sums. The remaining 6 sums you are going to do it as homework. So you try it, no problem. I will give you the solution as PDF for you. So keep on trying and have the practice. Work it out, work it out, work it out till you get memorized with these properties and the method of doing the sums. All the best students. Thank you.